ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ وہ خواب جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہمیں ایز اے قوم ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ پورے نہیں اتر سکے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے آگے اس پہ پورے اتریں, لیکن جو پچھلے 70-80 سال کی سیاست ہے اور جو ہماری ایک کلچرل کہانی بن چکی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فلسفی کے مطابق. یہ جو آزادی ہے یہ اس کو منانے کے بعد کوئی ڈیکورم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نیشنل لیول کے اوپر تو بہت اچھی تقاریب ہوئی, لیکن جو غل غپاڑا سڑکوں پر ہو رہا ہے, جس طریقے سے جو منچلیں ہیں وہ آزادی کے نام کے اوپر ایک ایک طوفان بدتمیزی ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں اپنی قوم کی تربیت کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اس آزادی کو تو ہم نے ایک بالکل ہی بے لگام بنا دیا ہے. طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے سڑکوں پر آ کر فیملیز کو تنگ کیجئے, یہ تو قومی تربیت کی ضرورت ہے. من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا ہوگا. دیکھیے نا عامر, یہ تو ایک عام آدمی ہے جو سڑکوں پر موجود ہے, اسے بھی اپنے یہ سوچنا ہوگا. کچھ لوگ بنیادی طور پہ خاص طور پہ ہماری یوتھ جاننا چاہتی ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے, اس پہ بحث کرنا چاہتی ہے. ان کی کچھ خلش ہے, وہ آزاد کشمیر میں ہو, وہ کراچی میں ہو, ان کی کچھ خلش ہے. وہ خلش بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ماننے سے کراچی کی خلش ٹھیک نہیں ہوگی, سہیل آفریدی صاحب کے ماننے سے پشاور کی خلش ٹھیک نہیں ہوگی, مریم صاحبہ کے ماننے سے لاہور کی خلش ٹھیک نہیں ہوگی. مہربانی کر کے اگر آپ واقعی لانگ ٹرم پراسپیرٹی کے طالب ہیں تو وہ لوگ جو اعلیٰ ہیں, جو اس سسٹم سے آؤٹ ہیں, نہ وہ اپوزیشن ہے, کیونکہ اپوزیشن والے بھی آپ سے زیادہ نالا نہیں لگ رہے, آپ کے سامنے ہے کہ کیا چکر چل رہا ہے, اور حکومت تو بالکل بھی نہ. جو لوگ آپ سے نالا ہیں, ناراض ہیں, بھٹک گئے ہیں, گمراہ ہو گئے ہیں, لیکن پاکستانی ہیں, صحیح, ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں, ان کے مسئلے کو دل کھول کے سنیں. صحیح ہے, وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن قومی یکجہتی صرف تب ہوگی جب وہ سب مل بیٹھیں گے. قومی یکجہتی تب نہیں ہوگی جب یہ جو ہمارے 10 پولیٹیشنز ہیں یہ اکٹھے بیٹھیں گے. عامر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلس اور میں ہوں انور رضا. پبلک نیوز کی جانب سے قوم کو آزادی کا جشن مبارک ہو. ہجرتوں کے قافلے چلے, اپنوں کی جدائیاں سہنی پڑی, ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا, تب جا کر آزاد ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا. آج 14 اگست 2026. من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے سبز حلالی پرچم کے لیے کیا کیا, اور ہمارے شہداء اور ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی, کیا ہم نے اس کا ثمر سمیٹا ہے, اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر سرمد علی صاحب نے. سینٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے ماہر قانون تجزیہ کار بیرسٹر سعد رسول صاحب اور تجزیہ کار عامر سعید عباسی صاحب. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. سینٹر صاحب, مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ قائد کا پاکستان ہے, اور ہمیں معاشی ترقی کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو پہلے میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. 1947 سے لے کے آج تک ہم 79 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, تقریباً 80 سال ہو گئے. ان 80 سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا, اس کا ایک احاطہ کرنے کی ضرورت ہے, جو لہٰذا کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہندوستان میں اگر آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں, حالت ذات دیکھیں, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز ہمیں اللہ کا کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک آزاد ملک ملا, جس کے اندر ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں اور آزادی سے بات کر سکتے ہیں. اپنے جو مسلمانوں کا حال وہاں ہو رہا ہے اس کا موازنہ اگر ہم کریں تو ہم بہت بہتر نظر آتے ہیں, اور قائد اعظم کا جو فیصلہ ہے بالکل صحیح نظر آتا ہے. جو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو, ان کی جو سیلف ڈاؤٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. چند ایک چیزیں ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ قائد کا پاکستان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا جو پاکستان تھا وہ اگر ہم دیکھیں تو میں 1947 میں قائد اعظم 1946 میں جب قائد اعظم میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب پاکستان بن گیا تو اس کے اندر ایک ایسا نظام, پاکستان مسلمانوں کی جو ترقی کی قیمت ہے وہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے
समझना होगा कि तरक्की की कीमत क्या है, और जब पाकिस्तान बन गया तो हमें उस निज़ाम को बदलना होगा जो सरमायादारों और जागीरदारों पर मबनी होगा, और एक ऐसे निज़ाम की तरफ जाना होगा जो इस्लामी मसावात के ऊपर मबनी होगा। ये कायदे आज़म का विजन था पाकिस्तान के लिए। बदकिस्मती से हम वो विजन उस तरीके से कायम नहीं कर सके, जबकि 1973 का जो हमारा आइन है वो बहुत सारी इस विजन की कायदे आज़म की एक काफ़ी हद तक गमाजी करता है। मिसाल के तौर पर हमारा आइन जो है मुफ्त तालीम को और मुफ्त सेहत को एक बेसिक राइट के तौर पे, कंपलसरी एजुकेशन और मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत को एक राइट के तौर पे देता है, लेकिन वो राइट हमें कहीं होता हुआ नजर नहीं आता। इसी तरीके से वो इस्तेसाल के खिलाफ एक बाकायदा बात करता है और कहता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन जो है उसको खत्म किया जाएगा। वो भी हमें नजर आती है कि जो इस्तेसाल है वो उस तरीके से खत्म नहीं किया गया जिस तरीके से 1973 के आइन में हमने सोचा था कि शायद अगले सालों में हो जाएगा। सही है। तो वो उस हिसाब से हमें बाजुकत नजर आता है। माशी तरक्की की अगर हम बात करें, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम 1947 की बात करें तो हमारे पास शायद 2.5 फैक्ट्रियाँ थी टोटल। आज हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस है, मैन्युफैक्चरिंग बेस है। वो और बात है कि बिजली की वजह से या हम कंपैरेटिव नहीं रहे और मसाइल शुरू हो गए हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन एक मेजर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1947 में कितनी हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थी, हॉस्पिटल्स थे। आज अगर हम देखते हैं तो चारों सूबों में हमें नजर आता है कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल हैं, किस तरीके से ये हुआ है। तो वो जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने शायद माशी तरक्की नहीं की, मेरे ख्याल में वो भी गलत। चलिए इस पर बड़ी डिबेट करनी है। सेंटर साहब, मुझे जरा बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करने दीजिएगा गुफ्तगू में। आमिर सैद अब्बासी साहब, जश्न आज़ादी के मौका पर सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान बड़ी रवायती हम आहंगी नजर आई। क्या इसे हमें कौमी बयानिया एक दिन का समझें या हमें कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है? जिस तरह सेंटर साहब ने भी कहा कि 1973 का जो आइन है हम उस पर नहीं चले, ना ये कायद का पाकिस्तान बन सका अनफॉर्चुनेटली। तो हमें जन जी को भी लेकर चलना है, हमें कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है और स्पेशली सियासी जमातों को क्या किरदार अदा करना होगा? थैंक यू अनवर साहब। सबसे पहले तो आइन पाकिस्तान 1973 जो है उसका तो जो हुलिया हमने कर दिया है और मज़ीद भी शायद तजावीज़ आती रहती हैं और अब से क्या होने जा रहा है, तो उसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है कि उसके अंदर वक्त के साथ साथ तमाम हुक्मरानों ने ही अपने अपने तौर के ऊपर उसमें तरमीम करने की कोशिश की और जिसको जो सूट किया उसने वो उसमें अमेंडमेंट्स की। तो मेरे ख्याल में आइन के ऊपर तो हमें ज़्यादा जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब ज़ाहिरी बात है जो पार्टीज चाहती हैं उसमें तब्दीली करना और वो कर लेती हैं, तो लिहाजा उसके ऊपर तो हम ज़्यादा नहीं बात कर सकते। एक जो बुनियादी बात, जो दूसरा आपने सवाल किया कि जो हम आहंगी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है उसके दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो क्या नीचे आम लोगों तक उसके फ़वाइद पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, ये एक बहुत अहम सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी हमें उस पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने और उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी तक पहुंचाने में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं और उसमें शायद हम अभी कामयाब नहीं हुए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है अनवर साहब, जो मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, वो ये है कि ये जो आज़ादी है ये इसको मनाने के बाद कोई डेकोरम होना चाहिए। ठीक है, नेशनल लेवल के ऊपर तो बहुत अच्छी अच्छी तकारीब हुई, लेकिन जो गुलगपाड़ा सड़कों पर हो रहा है, जिस तरीके से जो मंचले हैं वो आज़ादी के नाम के ऊपर एक एक तूफान बदतमीजी है, इसके ऊपर भी हमें अपनी कौम की तरबियत करने की बहुत अशद ज़रूरत है कि हम इस आज़ादी को तो हमने एक बिल्कुल ही बेलगाम बना दिया है। तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। आप देखेंगे सड़कों पर आकर फैमिलीज को तंग कीजिए, ये तो कौमी तरबियत की जरूरत है। मिनहासुल कौम हमें ये सोचना होगा। देखिए ना आमिर, ये तो एक आम आदमी है जो सड़कों पर मौजूद है, उसे भी अपने तय ये सोचना होगा। मुझे जरा बैरिस्टर साहब रसूल साहब की तरफ बढ़ने दीजिएगा। बैरिस्टर साहब, सेंटर साहब ने भी कहा, आमिर भी कह रहे हैं कि हमें अगर कायद का पाकिस्तान बनाना है तो हमें आईन पाकिस्तान पर अमल करना होगा। क्या हम कायद के पाकिस्तान के लिए आइन पर अमल दरामद कर रहे हैं या फिर हम अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए आइन को मोड़ लेते हैं और आइन में तरमीम भी कर लेते हैं?
میرا خیال ہے آپ کو آواز آ رہی ہے، میری نہیں آواز نہیں جا رہی. سینٹر صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. یہ سوال آپ سے جو میں نے بیرسٹر سعد رسول صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا ہمیں اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے آئین میں ترامیم کرنی چاہیے، یا ہمیں واقعی قائد کے پاکستان کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں آئین پر عمل درآمد کرنا چاہیے، انصاف فراہم کرنا چاہیے، عام آدمی تک جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، نہ کہ قانون دو طرح کا ہونا چاہیے. ہمیں سیاسی جماعتوں پر یہ زیادہ بار آتا ہے. سیاسی جماعتوں کو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اور سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ریئل کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں. ایک تو ابھی عامر صاحب نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تک فائدہ نہیں پہنچ رہا. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اکنامک اسٹیبلٹی تو آ گئی ہے، لیکن جو اسٹیبلٹی کا فائدہ عام آدمی کو نہیں ہو رہا. اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، اس کو اپنا خرچہ پورا کرنا ہے. اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج کیسے پرفارم کر رہا ہے یا آپ کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کیا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی، بجلی کا بل، ٹرانسپورٹ کا خرچہ، بچے کی فیس اور 3 وقت کی روٹی. وہ بدقسمتی سے اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اسٹیبلٹی کا وہ نہیں پہنچ رہا. اب میرے خیال میں ضرورت آ گئی ہے کہ ہم نے جو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کر لی ہے اس کے بعد ہم پبلک ویلفیئر کے بارے میں بھی سوچیں. ہمیں بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے پبلک ویلفیئر اور اکنامک اسٹیبلٹی کے درمیان. آئی ایم ایف نے اکنامک اسٹیبلٹی کے نام پہ جو ہمیں گھول کے پلایا، وہاں سے باہر نکل کے عوام کی بہبود اور عوام کی فلاح کے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. ان کا جو چولہا بھج رہا ہے اس کو ہم کس طریقے سے دوبارہ روشن کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے بات کہی. دیکھیں آئین جو ہوتا ہے نا، جو ایک دنیا میں کسی بھی ملک کا جو آئین ہے وہ ایک لیونگ دستاویز ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو بن گیا تو جامد ہو گیا، نہیں، وہ ایک لیونگ دستاویز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ جس کو آپ امینڈ کر سکتے ہیں، جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو ہمارا، اگر ہم دیکھیں 1973 کا آئین جس وقت بنا، اس وقت جو ایک کنسنسس تھا وہ اچیو کر کے بنایا گیا. اس کے بعد جو سب سے بڑی انٹرونشن جو ہوئی، پازیٹیو انٹرونشن جو ہوئی ہمارے آئینی سفر میں، وہ 18ویں ترمیم تھی. 18ویں ترمیم نے بہت ساری چیزوں کو کافی حد تک جوڑ کر. اچھا سینٹر صاحب، اس پر بھی آپ کو بتایا 18ویں ترمیم پر بھی بہت زیادہ تحفظات سامنے آ رہے ہیں، اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. NFC ایوارڈ ہے. مجھے ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف بڑھنے دیجیے کہ بیرسٹر صاحب، قائد کا پاکستان کیسا ہونا چاہیے؟ آئین اور قانون کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایک بنیادی چیز جو عام آدمی سمجھتا تھا، جس کو سپریم کورٹ اور اداروں پر، عدلیہ پر یہ اعتبار تھا کہ ان کو انصاف ملے گا، انفارچونیٹلی ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ ایک بنیادی وجہ ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ نہ تو ترقی کر سکتا اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو ان سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پر، دیگر ادارے اپنی جگہ پر، آپ نہیں سمجھتے سب سے زیادہ جو قصوروار ہے وہ عدلیہ ہے؟ دیکھیے، میں اس ساری بات کو، آئین کی اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے، میں نے مجھے موقع ملا عامر صاحب کی بات سننے کا بھی، میں اس سے تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اگر میں آپ کی اجازت سے اس میں ایک بنیادی بات کر سکوں، اور یہی ہماری آزادی کا میری ناقص سی کم عقل رائے میں متن ہے. جی، اگر آپ آئین کو دیکھیں، آئین پاکستان کو دیکھیں، تو آئین پاکستان کے اندر 20 فنڈامنٹل رائٹس ہیں. آرٹیکل 8 سے شروع ہوتے ہیں، 28 تک جاتے ہیں. وہ تمام رائٹس جو ہیں، ہر رائٹ ان میں سے کسی نہ کسی قدغن کا سامنا کرتا ہے. میں فریڈم آف اسپیچ کر سکتا ہوں لیکن بلاسفمی نہیں کر سکتا. میں اپنی پراپرٹی خرید سکتا ہوں، اس میں رہ سکتا ہوں، لیکن اگر لینڈ ایکوزیشن کے لیے وہ لینی پڑ جائے تو مجھے دینی پڑے گی. میں چل کے فلاں جگہ سے فلاں جگہ جا سکتا ہوں، لیکن اگر درمیان میں سینسٹیو انسٹالیشن ہے تو مجھے راستہ تبدیل کرنا پڑے گا. ہر فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف، ان تمام چیزوں کے اوپر قدغن ہے. سبجیکٹ ٹو لا، سبجیکٹ ٹو مورالٹی، سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر. آئین پاکستان کا ایک بنیادی رائٹ ہے جو کہ انوائلیبل ہے، جس کے اندر کوئی سبجیکٹ ٹو نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ ٹو نہیں ہے، اور وہ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی. انوائلیبل ہے کہ میری، جس کو اقبال نے خود ہی کہا، ہماری والی خود ہی نہیں کہ میں خود ہی کر لوں گا، تو خود ہی کر لے اور وہ خود ہی کر، نہیں 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 نہیں، جو اقبال کے شاہین کی خود ہی ہے کہ میری ڈگنیٹی پامال نہیں ہوگی. آپ میرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ مجھے گالی نہیں نکال سکتے. میں سڑک پہ کھڑے ہونے کا، اس شہری کے، اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے میں سڑک پہ کھڑے ہونے کا حق رکھتا ہوں، جو بھی میں نے جھنڈا لگایا ہو، اس پولیٹیکل پارٹی کا، اس پولیٹیکل پارٹی کا، اس جماعت کا، اس وکیل کا، اس جج، میں نے جو بھی جھنڈا لگایا ہو، آپ کو پسند ہو ناپسند ہو، میری ڈگنیٹی ہے
कि मैं ये काम कर सकता हूं। अभी बात हुई कि हमें सेलिब्रेट करने के लिए कुछ तमीज भी कुछ सिखानी चाहिए। बदतमीजी करने का हक भी मुझे ये आइन देता है, कानून के अंदर रहते हुए डिसएग्री करने का, अपना बाजा बजाने का डी चौक पे खड़े होके, ये मुझे हक आइन देता है। ये मेरी आजादी है कि मैं अपने अंदर जो खुद करना चाहता हूं कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर मैं वो करूं, और कोई शख्स मुझे ये ना कहे आके कि ये असल में हमें पसंद नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते। हमें डिग्निटी का हिस्सा है कि मैं जिसके हक में वोट डालूं उसके हक में वोट निकले। डिग्निटी का हिस्सा है कि अगर मेरा और आमिर भाई का आपस में कोई तजाद हो जाए तो जिस फोरम के पास मैं जाऊं वो ना इनका रिश्तेदार हो ना मेरा रिश्तेदार हो, इनकी भी बात सुने मेरी भी बात सुने, इंडिपेंडेंट फैसला करते। डिग्निटी का हिस्सा है कि पुलिस वाला जब मुझे सड़क पे रोकता है तो कहे सर आपने सिग्नल तोड़ा है, इस वजह से मैंने आपको रोका है, ये मेरा पुलिस की आइडेंटिफिकेशन है, मुझे अपना लाइसेंस दिखाएं। ये मेरी डिग्निटी का हिस्सा है। ये नहीं कहते खिलार गड्डी ते निकल बार। पाकिस्तान के अंदर हमारी डिग्निटी का हिस्सा था जब हम इकट्ठे, जब एक बड़े सगीर का मुल्क था, हमारी डिग्निटी का हिस्सा था। कायद आजम ने कहा कि हम अपने कानून और ज़वाबित के तहत जिंदगी गुजारेंगे, कि हमारी मस्जिदों में नहीं फेंके जाएंगे सुअर मार के, हमें इलादा अछूत नहीं समझा जाएगा, माइनॉरिटी नहीं समझा जाएगा। ये मेरी डिग्निटी का हिस्सा है और मैं हक के खुद इरादियत रखता हूं और मैं हक के हुक्मरानी रखता हूं और मेरी मर्जी, ये मेरी सड़क है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे टैक्स पेयर से बना है, ये मेरा पुलिस वाला है, इसको मैं तनख्वाह देता हूं। मेरी डिग्निटी है कि वो मेरे से तमीज से बात करें। इस चीज के पीछे कायद आजम की स्ट्रगल है। कायद आजम ने जंग तो नहीं की ना, बाबर ने हिंद फतह किया, जंग से किया, और लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट की कॉन्क्वेस्ट जंगों की हैं। हमारे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी लोगों की कॉन्क्वेस्ट जंगों की हैं। कायद आजम ने कोई जंग तो नहीं लड़ी ना। कायद आजम ने एक बात की बहस की, पहले 1906 के बाद से बहस करनी शुरू की कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ऐसी सीटें चाहिए जिसमें मुसलमानों के लिए वोट करें, क्योंकि हर हलके में हिंदू ज्यादा होते हैं तो मुसलमान कोई बंदा भी इलेक्ट नहीं होता। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मनवाई, क्योंकि मेरी डिग्निटी है कि मेरी आवाज लेजिस्लेचर तक पहुंचे, कानून साजी तक पहुंचे। जब ये नाकाफी था तो हमने कहा ये टू नेशन थ्योरी है। हमारी डिग्निटी है कि हम एक नेशन है और वो दूसरी नेशन है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, हम उनको नहीं तंग कर रहे, वो हमें नहीं तंग करें। ये डिग्निटी का सवाल है। तमाम आजादी डिग्निटी की आजादी। मुझे डिग्निटी होनी चाहिए कि मैं इज्जत से जिंदगी जीऊं, मुझे डिग्निटी होनी चाहिए कि मैं इज्जत से मर जाऊं, मुझे डिग्निटी होनी चाहिए कि मैं इज्जत से अपना काम करूं, मुझे डिग्निटी होनी चाहिए कि मैं उसमें इज्जत से कामयाब हूं या इज्जत से नाकाम हूं। पाकिस्तान के अंदर बाकी तमाम चीजों की तरह यह मसला नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई क्या करेंगे। यह मसला भी नहीं है कि हमारे 15 यूनिट होंगे या 72 होंगे। यह मसला भी नहीं है कि हमारा एक सदर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। ये मसले निगोशिएबल हैं। लेकिन अगर 72 सूबे बना के लोगों की डिग्निटी नहीं होगी और एक सूबे में लोगों की डिग्निटी होगी तो एक सूबा बना लें। अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को डिग्निटी मिलेगी तो ये चला लें, प्रेसिडेंशियल में मिलेगी तो वो चला लें। अगर मेरी डिग्निटी के मैं एक इंडिपेंडेंट फोरम के सामने जाके कहूंगा कि ये मेरे से अमीर है, ये मेरे से ताकतवर है, ये मेरे से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन मैं हक पे हूं, तो डिग्निटी ये कहती है कि हक के लिए फैसला कर दें एक इंडिपेंडेंट फोरम से। ये अगर फुला सिस्टम में चलता है तो फुला में चला लें, ये अगर फुला में चलता है तो फुला में चला लें। तमाम जमहूरियत का, तमाम आजादी का और खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क की आजादी का जो जंग से नहीं दलील से लिया गया, जो जंग से नहीं दलील से, आईनी दलील से, मिंटो मौलवी रिफॉर्म्स, बॉर्डर कमीशन रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दलाइल थे कायदे आजम के। सेपरेट इलेक्टोरेट, 14 नुकात, ये दलाइल हैं, ये कोई गोलियां, बंदूकें, जंगें, तलवारें नहीं है। वो मुल्क जो दलील से लिया गया कि हमें आजादी का हक है कि हम जैसे चाहें, मैं अपने घर पे गाजी का अलम लगाना चाहता हूं तो गाजी का अलम लगा लूं, कोई और झंडा लगाना चाहता हूं तो कोई और झंडा लगा लूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी है तो वो कर लूं। आज भी पाकिस्तान में बाकी तो निजाम चल रहा है जी। FBI टैक्स भी कलेक्ट कर रही है,
पुलिस वाला था, खड़ा भी हुआ है, लेकिन ना FBI आपसे डिग्निटी से बात कर रही है, सही है, ना वो पुलिस वाला रास्ता में खड़े डिग्निटी से बात कर रहे हैं। शिकायत लेके अदालत चले जाएं तो भी आपकी डिग्निटी, आप खुद जामिन है, अदालत जामिन नहीं है उसकी। तो गुजारिश इतनी सी है कि हम सियासी लोग जो करते रहेंगे, हम निजाम के स्ट्रक्चर पे भी बहस करते रहेंगे। निजाम की 4 टांगे होनी चाहिए, 10 टांगे होनी चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, 5 हाथ होने चाहिए, 1 सर होना चाहिए, 2 सर होने चाहिए, लेकिन जो भी निजाम बनाए, ये कौम इस डिग्निटी के सवाल से अब तंग आ चुकी है। बलूचिस्तान में डिग्निटी का सवाल है, आजाद कश्मीर के अंदर डिग्निटी का सवाल है, हमारे तमाम डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर डिग्निटी का सवाल है। हमारी ये जो बात है कि मैं एक झुग्गी में रहता हूं और हर साल मैं सैलाब में मेरा घर बह जाता है, लेकिन आमिर साहब 5 लाख रुपए का टैक्स देते हैं, वो टैक्स जो है वो जहाज में क्यों गया और मेरे घर क्यों नहीं बनाने के अंदर गया? ये मेरा डिग्निटी का सवाल है उस बंदे का जो झुग्गी के अंदर रह रहा है, जिसका हर साल घर सैलाब के अंदर चला जाता है। गुजारिश इतनी सी है कि स्ट्रक्चरल छोटी मोटी टैक्टिकल चीजों को जैसे मर्जी करना चाहते हैं करें। जो फंडामेंटल आइडिया है कि वो विंस्टन चर्चिल की मैं आखिरी बात सिर्फ करूं, विंस्टन चर्चिल से किसी ने एक बात की, उसने कहा कि मैं से डिसएग्री करता हूं, उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने वापस कहा, आई डिसएग्री विद यू बट आई विल डिफेंड टू माई लास्ट ब्रेथ योर राइट टू डू इट। कि मैं तुमसे डिसएग्री करता हूं लेकिन मैं अपनी जान दे दूंगा इसलिए कि तुम्हारा हक हो मेरे से डिसएग्री करने का। इस बात की डिग्निटी अगर हमें लौटा दी जाए सही तो जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़खेज़ है साहब। चलिए मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत की बात की जा रही है, वो कैसे मुमकिन होगा जब सियासी महाजराई अभी भी जारी है। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम कौमी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं जिसने यौम आज़ादी है, लेकिन जो सियासी लड़ाई है वो अपनी जगह पर मौजूद है। सेंटर साहब, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हमें बैरूनी खतरात के साथ साथ सियासी जो तकसीम है वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, एक। और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या कश्मीर की लड़ाई के चक्कर में जजेस की तैनाती और रीसेट का मामला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपके दरमियान महाजराई को बढ़ा रहा है? एक तो मेरे ख्याल में पहले आपने बात की यकजहती के हवाले से, मेरे ख्याल में कौमी यकजहती जो है वो एक वक्त की सबसे अहम तरीन जरूरत है। मसला ये है कि सियासी जमातों के अपने इख्तिलाफात तो आपस में होते हैं, सियासी प्लेटफॉर्म होते हैं, उस पर डिफरेंसेस बिल्कुल जायज़ और मुनासिब होते हैं, लेकिन इसमें अगर हम बैठ के अपनी यकजहती को पारा कर दें तो फिर मेरे ख्याल में मसला बनता है। इस वक्त हम लग रहा है कि जो कोशिश की गई थी एक यकजहती को क्रिएट करने की एनवायरनमेंट, यकजहती की एनवायरनमेंट को, वो शायद हम नहीं कर पाए। पिछले साल जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उस वक्त एक पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, हम सब एक हो गए थे। उसके बाद ग्रेजुअली हमने फिर वो लूज कर दिया। मुझे उस वक्त ज़ाती तौर पर लगता था कि जो यकजहती हमने कायम की है वो शायद लॉन्ग टर्म हो जाए, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, यकजहती खत्म हो गई। मेरे ख्याल में सबसे अहम जरूरत जो इस वक्त की है वो ये है कि जहां हम दुनिया में हमारा बहुत बड़ा नाम हो रहा है, हमारा मुकाम एक बन रहा है, हम एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे, एक रीजनल प्लेयर के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं, वहाँ ज़रूरी है कि सियासी जमातें जो हैं वो तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक कम से कम पाकिस्तान के मामले में तो एक होके सोचें। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, डिफेंस इंटरेस्ट हो या हमारा सोशल इंटरेस्ट हो, उसके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक होना चाहिए। हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह रखनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन हमें डिफरेंट डायरेक्शन में मुल्क को खींचना नहीं चाहिए, एक डायरेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर जाना चाहिए। सही है। और इसके लिए अगर तमाम सियासी जमातों को दोबारा बैठ के एक पॉलिटिकल रिसर्च करने की भी जरूरत हो तो मेरे ख्याल में वो भी किया जाए। डेफिनेटली बैठने की जरूरत है सेंटर साहब, बैठेंगे तो बात बनेगी और आगे बढ़ेंगे। जी जितने स्टेक होल्डर्स हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल मुल्क के लिए अगर करना तो फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब का 18 अगस्त को मुलाकातों से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगी। एक दूसरा वज़ीर-ए-आला KP के वो फिर मुलाकात के लिए गए, मुलाकात नहीं हुई। अब उन्होंने कहा कि मुलाकात की यकीन दहानी हुकूमत करवाएगी तो फिर वो अडाला की तरफ जाएंगे। ये क्या डिमांड है? और तीसरा एक बड़ी पॉजिटिव बात जो बात साहब ने की, उन्होंने कहा अगर ये देखें बड़ी पॉजिटिव चीज़ है मुल्क के लिए कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए तो फिर वो स्टैंडिंग कमेटियों में वापस आ सकते हैं।
देखें सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा और इमरान खान साहब से मुलाकात क्या होगी, ये तो मेरा ख्याल है कि आमिर साहब बेहतर बता सकते हैं। मैं तो एक बिल्कुल ही लाइल्म सा शख्स हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा अपना नाकिस चीज में गुजारिश करूंगा। आज 14 अगस्त है 2026 और हमें यकजहती पे हम थोड़ी सी बात करें। जी इसी में इमरान खान साहब भी हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, इसी में बाकी जी साहब। जी बिल्कुल। क्या किसी जी शऊर शख्स का यह ख्याल है कि अगर बैरिस्टर गौहर, हम पीटीआई किसे कहते हैं जी। इस वक्त पीटीआई किसे कहते हैं, बैरिस्टर गौहर, हाँ जी सलमान राजा, जी जुनेद अकबर और चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल आफरीदी, ऐसे कह देते हैं। आप दो बंदे और ऐड कर लें मेरी तरफ से इस पर। अगर ये सारे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा, इन सब में एक मुआहदा हो जाए तो क्या मुल्क में यकजहती हो जाएगी? क्या किसी जी शऊर शख्स का यह ख्याल है ठीक है कि क्या अगर इनमें एक सेटलमेंट हो जाएगी, सारे एक दूसरे से एग्री कर लें हर बात पे, और उसमें इमरान खान साहब ना हो और बाकी चीजें ना हो, तो क्या कौम कहेगी अच्छा 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 ठीक है यकजहती होगी? क्या आप और मैं और उसका सपोर्टर उसका सपोर्टर उसका सपोर्टर सारे आपस में मिल बैठ के खाएंगे? ऐसे नहीं होगा। एक बुनियादी बात को अंडरस्टैंड करें। इस मुल्क के तूलो अर्ज में हर शख्स जानता है कि इस हुकूमत को इतने बेतहाशा वोट पड़े कि शायद जितनी पॉपुलेशन भी ना हो हमारी, हर बंदा इस हुकूमत के का सपोर्टर है। दिलों के वजीर आजम, मेरे भी दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, और यह भी हर शख्स जानता है कि सारा केपी के असल में तो जुनेद अकबर साहब के साथ है। पंजाब सारा तो अगर जो मरियम नवाज साहिबा के साथ नहीं है वो फिर सलमान राजा के साथ होगा पंजाब। भाई कोई हम मंतक की बात कर रहे हैं, ये कोई मंतक की बात है? अगर अभी खबर आए 9 बजे कि सारी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर एक इकट्ठ हो गया, तो क्या मुल्क में अमन आ जाएगा? जो शख्स भी ये समझता है कि इन पॉलिटिकल लीडर्स को, जिसको जैसे कि मैंने कहा कि मैंने तो मेरा ख्याल है 7-8 वोट दिए होंगे नवाज शरीफ साहब को, कि मैं और दे सकता होता, हर उंगली से दे सकता होता तो मैं देता। यानी आपने पूरी फैमिली की बात की। हम अगर सब लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो इनके पीछे कितने लोग हैं मुझे बताएं ना। आप स्टेट मशीनरी ना इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, सुहेल आफरीदी, सलमान राजा, जुनेद अकबर, गौहर खान, आप इन सबको मुल्तान के एक चौक में खड़ा करते हैं, कोयटा में खड़ा करते हैं, इस्लामाबाद सरकारी मशीनरी ना इस्तेमाल हो, कितने बंदे आके पीछे खड़े होंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो उतने बंदों के अंदर यकजहती होगी। सही। आप बुनियादी, आज 14 अगस्त है, कुछ बुनियादी बातों को हमें हकीकतन बयान करना चाहिए। हकीकत यह है कि इन लोगों के मिल बैठने से पाकिस्तान की आवाम नहीं मिल बैठेगी। सही। पाकिस्तान की आवाम की कुछ रियल खलिशें, असल खलिशें, उसे एड्रेस करने की जरूरत है। उसमें लोग बेरोजगार हैं, लोगों का ख्याल है उनकी मुकदमे नहीं पूरे हो रहे, लोगों के बच्चे मिसिंग हैं, लोगों के हमने कसूर जैसे इंसिडेंट, लोगों के कुछ बुनियादी मसले हैं। सही है। लोगों के कुछ बुनियादी मसले हैं हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ भी। हम किन मुआहदों में जा रहे हैं, हम सीपेक के अंदर क्या करेंगे, हम बलूचिस्तान के, कुछ लोग बुनियादी तौर पे, खास तौर पे हमारी यूथ जानना चाहती है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, उस पर बहस करना चाहती है। उनकी कुछ खलिश है, वो आजाद कश्मीर में हो, वो कराची में हो, उनकी कुछ खलिश है, वो खलिश बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मानने से कराची की खलिश ठीक नहीं होगी, सुहेल आफरीदी साहब के मानने से पेशावर की खलिश ठीक नहीं होगी, मरियम साहिबा के मानने से लाहौर की खलिश ठीक नहीं होगी। मेहरबानी करके अगर आप वाकई लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के तालिब हैं तो वो लोग जो आला हैं, जो इस सिस्टम से आउट हैं, ना वो ऑपोजिशन है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले भी आपसे ज्यादा नाला नहीं लग रहे, आपके सामने है कि क्या चक्कर चल रहा है, और हुकूमत तो बिल्कुल भी ना। जो लोग आपसे नाला हैं, नाराज हैं, भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हैं, सही, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करें, उनके मसले को हमें डायलॉग करने दिल की जरूरत खोल है। के सुने। सही है। वो गलत हो सकते हैं लेकिन
قومی یکجہتی صرف تب ہوگی جب وہ سب مل بیٹھیں گے. قومی یکجہتی تب نہیں ہوگی جب یہ جو ہمارے 10 پولیٹیشنز ہیں یہ اکٹھے بیٹھیں گے. عامر، قومی یکجہتی کی بات تو بیرسٹر صاحب نے کی. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی سے نوازا مارکہ حق میں، اور اسی برتری کی وجہ سے ہمیں سفارتری اللہ تعالیٰ نے برتری عطا کی. کل آپ نے دیکھا یادگار فتح پہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے بڑے عزم کا اظہار کیا، اور پرائم منسٹر نے بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ اب بھارت کو ہم بالکل جواب بھی دیں گے اگر انہیں ہمارا پانی روکا. پھر ہم نے فلسطین کی بات کی، پریزیڈنٹ نے بھی کی، پرائم منسٹر نے بھی کی. اس یکجہتی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی جو ریئل قیادت ہے، جو پابند سلاسل ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا جس کی طرف بیرسٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا. ایک دوسرا جن زی جو اس ملک کے 70% ہے، انہیں ہمیں سیٹسفائی کرنا ہے. ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، ان کو دینے ہیں. ڈگنیٹی کی بات آپ نے کی. جی انور صاحب، سعد صاحب تو جس آئیڈیل سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ ریئل لائف میں اور موجودہ حالات میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا کوئی نظام لے کر آ جائیں جس میں تمام پولیٹیکل فورسز، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں وہ ایک بات کے اوپر راضی ہو جائیں. یہ تو آئیڈیل سسٹم میں ہی ہو سکتا ہے نا، نیشنل سسٹم میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور جس طرح انہوں نے یہ فرمایا کہ جو پریزنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یا جو سسٹم ہے، یا وہ لوگ جو اگر پی ٹی آئی کی یا جو اپوزیشن ہے ان کے لوگ کچھ پابند سلاسل ہیں، اور ہر دور میں رہے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں مسلم لیگ نون کے لوگ اسی طرح پابند سلاسل سے، اسی طرح نہیں، پابند سلاسل تھے. اسی طرح میں اور اس میں بڑا فرق ہے. نہیں، اس میں یہ تھا کہ وہ جلدی مار کھا کے ٹائم سے گھر چلے جاتے تھے. یہ جلدی نہیں جا رہے، یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اتنا ہی فرق ہے، میرا خیال اس سے زیادہ نہیں ہے. میرا خیال 8-9 مہینے آخری دفعہ تو کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا جس سے ملاقات نہ ہوئی. آپ بتا سکتے ہیں تو ضرور بتائیں. نہیں، آپ کی بات درست ہے کہ اس حد تک تو بات درست ہے. وہ کیونکہ ڈائریکٹلی باہر ہی چلے جاتے ہیں تو اس لیے ان کو یہاں پہ تو ملاقات اس طرح نہیں. یہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں. یس، تو بنیادی طور کے اوپر اگر اس پورے سسٹم میں اس وقت بھی اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی بہت سے فورسز، بہت سے لوگ، بہت سے سیاسی ورکرز پرسیکیوٹ ہوئے، اور پورے کا پورا سسٹم انہیں بک کرنے کے لیے یا انہیں تکلیف دینے کے لیے موجود تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ ہی آ کر بیٹھ جائیں اور سارے جو ہے وہ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں، سب ایک کسی بات کے اوپر راضی ہو جائیں. اختلاف رائے ہمیشہ رہتا ہے. اب اس سارے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ اگر انٹیریئر منسٹر کی طرف سے جو تجویز آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ بیٹھ جائیں ایک روم میں، اور اس کے بعد اس معاملے کو لے کر اور سسٹم کو لے کر آگے چلیں. کیونکہ پچھلے 80 سالوں میں تو ہم نے دیکھا کہ اس لڑائی جھگڑے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا تو ملک کا ہوا. اگر پہلے ایک کو لایا گیا، پھر دوسرے کو لے جایا گیا، پھر تیسرے کو لایا گیا، پھر چوتھے کو، تو اس لانے لے جانے میں بھی تو ملک کا نقصان ہوتا ہے نا. اور اس کی کاسٹ کون پے کرتا ہے؟ ایک عام آدمی پے کرتا ہے. ایک عام آدمی جب بے روزگاری کی چکی میں پھنستا ہے، ایک عام آدمی جب اس کو کوئی جو ریاست کی طرف سے بنیادی حقوق ہیں اس کے وہ جب نہیں دیے جاتے، تو اس کے بعد ہی تو یہ سارے اختلاف شروع ہوتے ہیں. میں صرف اپنی ایک چھوٹی سی میں اپنی حب الوطنی کا تقاضا بتاؤں کہ میں عامر بھائی کی بات سے اس لیے اگری نہیں کرتا کہ لایا گیا لے جایا گیا والی بات سے میں اگری نہیں کرتا، کیونکہ اگر یہ بات کی جائے گی تو پھر بتانا پڑے گا کہ کون لایا لے جائے. وقت کی بڑی قلت ہے، مجھے بریک کی طرف بڑھنا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میرے ساتھ. ویلکم بیک. سینیٹر سرمد علی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صوبائی خود مختاری کی بات کی ہے، تو پھر نئے صوبوں اور انتظامی یونٹ پر مخالفت کیوں؟ دیکھیں ہم مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں بہت سمپلی کہ آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے نئے صوبے بننے کا. اس طریقہ کار سے آپ صوبے بنانا چاہیں بنا لیں. اگر سندھ کے عوام سندھ کی صوبائی اسمبلی تو تہائی اکثریت سے پاس کر دیتی ہے کہ سندھ میں نئے صوبے بننے چاہیے، اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ اس کو پاس کر دیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر پنجاب میں پنجاب اسمبلی کر دیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. کے پی میں کے پی اسمبلی کر دے، یا بلوچستان اسمبلی کر دے، اور پھر سینٹ اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں آ جائے. جو آئین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ بالکل کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آئین کا طریقہ کار ایک درج طریقہ کار ہے، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، اسی کے اندر رہ کے صوبوں کی بات کرنی چاہیے. ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 صوبے جو ہیں وہ میرے خیال میں
موجود ہیں ہمارے، وہ وہاں پہ مسئلہ جو ہے نا ایکچوئل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا آپ کو کوئی گورننس کا مسئلہ ہے، یا اصل مسئلہ جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان کی جو رسائی ہے وہ کس حد تک اپنے نمائندوں کے ساتھ ہے، اور وہ کس حد تک ان کی بات سن رہے ہیں، اور ان کو اپرچونیٹیز جو ہے وہ ان کو مل رہی ہیں، تو ان کو اپرچونیٹیز۔ سینٹر صاحب، یوم آزادی کے موقع پر قوم کے نام کوئی پیغام دیجیے۔ جی میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد مملکت ہیں، اور قائد اعظم کا شکر گزار ہونا چاہیے، جتنا ہم قائد اعظم کا شکریہ ادا کریں میرے کا احسان مانے اتنا کم ہے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، جس آزادی سے ہم آج ہم نے بات کی کہ جی ہم آزادی سے سڑکوں پہ نکل کے آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ڈسپلن ہو یا نہ ہو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ وہی بہت بڑی آزادی ہے۔ جی بیرسٹر صاحب 30 سیکنڈ قبلہ سینٹر صاحب یہ آپ کے پیغام ہے، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ دیکھیے میں پھر ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ وہ خواب جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، ہمیں ایز اے قوم ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ پورے نہیں اتر سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے آگے اس پہ پورے اتریں، لیکن جو پچھلے 70-80 سال کی سیاست ہے اور جو ہماری ایک کلچرل کہانی بن چکی ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فلسفی کے مطابق 30 سیکنڈ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا۔ انور صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب کم از کم یہ فیصلہ کر لینا چاہیے اور اکٹھے بیٹھ کے سب کو کہ اب اس ملک کو رائٹ ڈائریکشن پر لے کر جانا ہے، یا آپس کے چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کے اوپر لڑائیاں جھگڑے کرنی ہیں، اپنے اپنے شیئر کے اوپر لڑائی جھگڑی کرنی ہے، اپنے اپنے جو سٹیکس ہیں ان کے لیے لڑائی۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب، عامر سعید عباسی صاحب کا بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔